السلام علیکم۔ شہر قائد کراچی میں گل پلازا شاپنگ مال میں ہفتے کی رات لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 70 سے زائد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور ذمہ داران کو سخت سزا دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1-1 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے اور تمام متاثرین کے نقصان کی تلافی کر کے انہیں دوبارہ روزگار پر کھڑا کیا جائے گا۔ ابتدائی رپورٹ میں ابھی تک آگ لگنے کی وجہ تو سامنے نہیں آئی ہے، مگر یہ انکشاف ضرور ہوا ہے کہ گل پلازا میں آگ سے بچنے کے انتظامات ناکافی تھے۔ 500 دکانوں کی گنجائش والے پلازے میں 1200 دکانیں بنا کر داخلی اور خارجی راستے تنگ کر دیے گئے تھے۔ تنگ راستوں اور بھگدڑ کے باعث لوگوں کو پلازے سے باہر نکلنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ریسکیو کا عمل بھی انتظامی غفلت سے متاثر ہوا اور ابتدائی 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران ہی فائر فائٹرز کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور پانی سپلائی کرنے والے کنٹینر ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ چیف فائر آفیسر نے اعتراف کیا ہے کہ ہجوم اور ٹریفک مینجمنٹ نہ ہونے سے بھی پانی کی کمی فوری دور نہ ہو سکی، جبکہ آگ بجھانے کے لیے فوم کا استعمال بھی کیا گیا۔ اس بھیانک آگ نے جہاں درجنوں زندگیاں اور چلتے کاروبار اجاڑ دیے، وہیں ایک بار پھر انتظامیہ کی تیاریوں کا پول بھی کھول دیا ہے۔ دکانوں اور مال کا نقصان تو پورا ہو سکتا ہے، مگر جو لوگ زندہ جل گئے نا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ یہ سوال آج ہر کسی کی زباں پر ہے کہ ان اموات کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے گل پلازے میں 500 دکانوں کی جگہ 1200 دکانیں تعمیر ہونے دی؟ انتظامیہ تب کہاں تھی جب اتنے کنجسٹڈ پلازے میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات ہی پورے نہیں تھے؟ وہ ٹریفک پولیس کہاں تھی جو گل پلازے کے اعتراف ٹریفک مینج نہیں کر سکی اور پانی لانے والے کنٹینرز گرو مندر کی ٹریفک میں پھنسے رہے؟ ترقی کے وہ دعوے کہاں گئے جن کے مطابق کراچی کا مقابلہ دیگر شہروں سے نہیں بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں سے ہے؟ کراچی جیسے شہر میں آگ بجھانے کا نظام اتنا ناقص کیوں ہے کہ انسانوں سے بھرے پلازے کی آگ پر قابو پانے کے لیے 33 گھنٹے لگ گئے اور لوگ دکانوں سمیت جل کر راکھ ہو گئے؟ عوام کا غصہ بجا ہے، حکومت اور انتظامیہ جواب دہ ہے، مگر ساری ذمہ داری تنہا حکمرانوں پر ڈال دینے سے بات نہیں بنے گی۔ آج اس بات کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے کہ عوام انتظامیہ سے کتنا تعاون کرتی ہے اور اپنے کاروبار اور اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ اسی افسوسناک واقعے اور حکومتی ذمہ داریوں کی بات کریں گے، مگر پہلے ایک بریک۔ بریک کے بعد جی آپ لوگ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ آج سیدھی بات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ویری آنریبل زاہد خان صاحب، جو کہ گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کو۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی سینیٹر سمد علی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیشن کریں گے آفتاب عالم، جو کہ لاء منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اور جیسے وہ ہمارے سے روبرو ہوں گے میں آپ کو ان سے روبرو کراؤں گی۔ ہیون سیڈ دیٹ سر، آج کا شو کرنٹ جتنے بھی میں شوز ریسنٹ ٹائمز میں کرتی رہی ہوں بہت الگ ہے، بہت مختلف ہے، کیونکہ آج پھر سے ایک سانحے کی بات ہو رہی ہے، ایک المیہ کی بات ہو رہی ہے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے انفارچونیٹلی، جو ویک کے پہلے ہی دن مجھے شیئر کرنی پڑ رہی ہے، بیکاز ویکنڈ کے اوپر یہی ہیپننگ رہی۔ اور جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی تھیں، جس طرح سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے لوگ جل گئے ہیں، کتنا جانی نقصان ہوا ہے، کتنا مالی نقصان ہوا ہے، اتنا ہی افسوس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور بس یہی کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بس حفاظت کرے، کراچی کی حفاظت کرے، اس گل پلازا والوں کی حفاظت کرے، ان لوگوں کی حفاظت کرے جو آس پاس اطراف میں جو پھنسے ہوئے ہیں اور جو افیکٹڈ ہیں۔ سرمد صاحب، آئی تھنک یو کین انڈرسٹینڈ دا سینسٹیوٹی آف دا میٹر، اور مجھے آپ الاؤ کریں گے کہ میں شو کا آغاز آپ سے کروں۔ افسوس، صد افسوس، لیکن ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس افسوسناک واقعے کی؟ اصل میں دیکھیں، یہ ذمہ داری جب کوئی سانحہ ہو جائے تو اس کے بعد ذمہ داری ڈالنا، ادھر ادھر کرنا، یہ بہت ہی آسان چیز ہوتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو پرانی بلڈنگز ہیں نا، مسئلہ سارا ان بلڈنگز کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ بلڈنگز کو اپروول ایک نقشے پہ دیا جاتا ہے اور بن کچھ اور جاتا ہے۔ اگر ہم اس بلڈنگ کو دیکھیں تو یہ بلڈنگ اور اس کے آس پاس اور بھی مختلف بلڈنگز ہیں جو اسی زمانے کی بنی ہوئی۔ یہ لیٹ 90s میں یہ بلڈنگ بنی تھی۔ 98 میں اس بلڈنگ کی کمپلیشن ہوئی تھی، اور اس کے اندر ایکچولی 1021 دکانوں کی
गुंजाइश थी और एक बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई थी। लेकिन 98 से ही इस पे काम शुरू हो गया और टोटली उन्होंने 1200 दुकानें बना दी, 179 इलीगल दुकानें बना दी। और जो जो ये बेसिकली बेसमेंट में बनी और जो राहदारियां थी उसके अंदर उनको छोटी करके बनाई गई, और जो बेसमेंट में पार्किंग थी उसको छत पे शिफ्ट कर दिया गया। और 2003 में इसको जो उस ज़माने में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी और जो सूबाई और सिटी गवर्नमेंट थी उसने इसको रेगुलराइज किया। अब मसला ये है कि जो 80s में बिल्डिंग्स बनी है, जो 90s में बिल्डिंग्स बनी है और जो अर्ली 2000 में बिल्डिंग्स बनी है और उनको रेगुलराइज किया गया, वो सबसे असल में मसला ये है कि अव्वल तो उनको जो बिल्डर्स थे जो ये बना रहे थे उनको भी जो लालच थी वो कम होनी चाहिए थी, और बेसिकली देखना ये चाहिए था कि करना क्या है। ये सानिया जो है मेरे ख्याल में जितना तकलीफ दे है, और एक ऐसे आदमी के लिए जो खुद कराचीआइट है और कराची में पूरी ज़िंदगी उसने आधी से अपनी 90% ज़िंदगी गुजारी है, तो उसके लिए तो ये एक बहुत तकलीफ दे बात है। और अगर आप, मैं तो गुल प्लाजा अक्सर जाया करता था चीज़ें वीज़ें देखने के लिए, तो अगर गुल प्लाजा में आप जाएं तो आपको जो राहदारियाँ थी ना वहाँ चलने की जगह नहीं मिलती थी। राइट। और जैसे एक लाहौर में कहते हैं कि एक निकाह गली है, तो वैसे ही जो उसकी राहदारियाँ थी ना वो निकाह राहदारियाँ थी। तो अगर कोई एक मर्द और औरत आमने सामने से आ रहे होते थे तो उनका निकाह ही होना वहाँ लाजमी होता था, इतना बुरा हाल था। तो बेसिकली इतनी जो ये सब कुछ हुआ, इसको मुझे नहीं समझ आती कि हम क्या करें सिवाय इसके कि असल मसला जो है ना वो बेसिकली फायर एग्जिट्स नहीं थी। फायर एग्जिट्स, बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लाजमी है कानून के तहत वो थे जो होने चाहिए थे। और एक ज़माने में मिसाल के तौर पे इसमें जो सो कॉल्ड फायर वर्दीनेस की इसकी जो अप्रूवल दी गई थी 2003 में और 2004 में, कि जी कि ये जो है ये बिल्कुल ठीक है और यहाँ आग लगने का कोई मसला नहीं होगा, वो सिविल डिफेंस ने दी थी। सिविल डिफेंस का क्या ताल्लुक फायर ब्रिगेड से आप लेते, फायर ऑफिस से लेते, लेकिन वो सिविल डिफेंस का एक सिस्टम था कि सिविल डिफेंस फायर वर्दीनेस की देता था। तो ये बिल्कुल एक एक जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है उसमें पिछले 10-12 साल में जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनी है सब में ये लाजमी है कि फायर एग्जिट्स हों, और लाजमी है कि वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हों वो लगाए जाने चाहिए। कोई लगाता है नहीं लगाता है वो अगेन जिम्मे वो जो बिल्डिंग्स फायर एग्जिट्स तो जो हैं वो तो चेक की जाती हैं जब आप अपना फाइनल अप्रूवल दे रहे होते हैं बिल्डिंग की कंप्लीशन का, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और के लोग। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर किसी ने लगाया नहीं लगाया इसका कुछ नहीं कोई कह सकता। अब हालत ये थी कि बीच में बहुत 14 गेट्स थे, अब 14 गेट्स 16 गेट्स थे तकरीबन एंट्रेंस पॉइंट्स थे, उनमें से बहुत सारों के ऊपर तो ग्रिल्स लगा के जो वो उनकी इंतजामिया थी उन्होंने ग्रिल्स लगा के बंद किया हुआ था। तो वो एक इशू है, उस किस्म के इशू हुए। और एक एक इशू जो है जो मेरे ख्याल में एडमिट करना चाहिए वो बेसिकली ये कि कुछ थोड़ी देर के लिए जो पानी के टैंकर्स थे उनके आने में भी देर हुई, क्योंकि वो बेसिकली जहाँ से आ रहे थे वहाँ एक तो इस एरिया में ग्रीन लाइन बन रही थी और वो गुरु मंदिर से आ रहे थे। गुरु मंदिर में उस वक्त रात के ट्रैफिक बेतहाशा होती है और लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि जी जगह देनी है टैंकर्स को आगे लाने के लिए। और फिर जो वहाँ पे क्राउड जमा हो गया था उसके अंदर भी एक मसला आ गया। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स से जो ये सानिया है ना ये बहुत सारे फैक्टर्स से हुआ है। इसमें ये नहीं किया जा सकता कि जी सिंध हुकूमत जो है वो कह के जी हम अपना ब्लेम उतार के किसी और को दे रहे हैं, या केएमसी कह के जी हम लेकिन ये एक पूरा इशू है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। ये पुराने और जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो बनी है, मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि इस वक्त हुकूमत के लिए और गवर्नमेंट ने ये कहा भी है कि उन सब बिल्डिंग्स को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या ठीक है। तो इंतज़ार मसाइल हैं और बड़ा उनको ही फायर और ट्रॉमेटाइजिंग एक्सटेंट किया ट्रॉमेटाइजिंग ये जाएगा। इंसिडेंट है, और जब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग ये में ट्रॉमा बात है। करती हूँ, मतलब आप मुझे देखिए अलाउ करें खान तकरीबन साहब के पास 16 जाऊँ मैं। लोग ठीक 16 है, लोग मुझे अलाउ हलाक करें, हो गए मैं हैं। आपको दोबारा मौका दूंगी जी सर। जी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, और क्योंकि आपकी हुकूमत ही सिंध को गवर्न कर रही है, रूल कर रही है, तो आप इसे सवाल इस बारे में पूछे जाएंगे। लेकिन खान साहब,
اس لیے میں جب ٹراما کا ذکر کرتی ہوں کیونکہ جو لوگ لاپتہ ہیں نا سر، وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے کہ گل پلازا کا پورا ملبہ ہٹایا جائے، پھر پتہ چلے گا کہ جو لاپتہ ہیں وہ کس حد تک لاپتہ ہیں. آدھے ون آف دیم جو کہ ملبے کے نیچے ہیں، یا پتہ نہیں ملبے کے نیچے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. سو اٹس اے ویری ویری ٹراماٹائزنگ سچویشن. زاہد خان صاحب، پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈسٹرکشن کے اسپیشل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ جو یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں کیا وہ رولز فالو ہو رہے ہیں، اگر یہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس کیس میں تو یہ نہیں دیکھا. لیکن آپ کی ناقص رائے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو از رسپانسبل اس پورے جو آگ کے سینیریو کے اندر، آگ کا لگنا، اس کے بعد ریسکیو کے عملے کے کام سے لے کر کے ابھی تک یہ کام مکمل نہیں ہوا ہے، تو ہو از رسپانسبل؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ظاہر ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ لوگ سیاست بھی کرتے ہیں اور اس کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ ایک یاد ہوگا کہ کراچی میں پہلے بھی ایک بلڈنگ تھا جو گر گیا تھا، جس میں بھی آگ لگی تھی. اس میں کافی لوگوں کا جانی نقصان ہوا تھا، اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ اولڈ بلڈنگ تھا، اور پھر اس بلڈنگ کو کہہ رہا تھا کہ سارے بلڈنگز کو ہم چیک کریں گے اور جو رہائش کے قابل نہیں اس کو گرائیں گے. لیکن میرے خیال میں بدقسمتی یہی ہے ہمارے یہاں پہ کہ اوپر سے حکم تو ہوتا ہے لیکن نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے پیسے میں سے لے کے بات ختم کرتے ہیں. لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو فالو کرے، اس کو دیکھے کہ کیا ان کی جو ایکشنز ہے اس پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر یہی صورتحال بنتی جائے گی جو آج ہے. دیکھیں نا، اب وہ تو جو واقعہ تھا وہ تو ہو گیا، جو اللہ کو پیارے تھے وہ تو ہو گئے. اب یہ کتنی بس افسوس کی بات ہے کہ آج تیسرا دن ہے، ملبہ پڑا ہے، لوگ غائب ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ ملبے کے تلے ہے یا کہاں ہے. تو یہ سندھ حکومت کو یہ چیزیں دور کرنی چاہیے کہ یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں، چاہے وہ پانی کا ہو یا فائر بریگیڈ کے ٹائم پہنچنا ہو. یہ چیزیں ابھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کا روک تھام ہونا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ حکومت جو ہوگی اسی پہ بلیم آئے گی، اسی کے اوپر لوگ تنقید کریں گے اور اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. بہتر یہی ہے کہ جہاں یہ صورتحال بنتی ہے، دیکھیں آج تیسرا دن ہے، یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ آج تک وہ بلڈنگ کا ملبہ نہیں ہٹایا گیا. تو کیا صورت وجہ کیا ہے؟ اگر وہاں ہجوم بنتی ہے تو آپ کا جو انتظامیہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹریفک پولیس کیا کرتے ہیں، پولیس کیا کرتے ہیں؟ ان کو اسی جگہوں پہ تو پھر ایکشن لینا چاہیے. اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر یہی ہوگا، پھر تنقید حکومت پہ آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے تو ساری دنیا کی نظریں حکومت پہ ہوتی ہے، عام بننے کا تو کوئی نہیں. اور دوسرا یہ کہ جن نے بھی ریگولائز کیا تھا اور یہ غلط تھا، اگر وہ ہے تو ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے نا. اور اگر ایک چیز غلط ریگولائز ہوا، پیسے دیے گئی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی انکوائری کرے اور اس کو تو جو غلط ریگولائز ہوا ہے اس کو ختم کر دے. اور یہ ابھی بھی نہیں ہے، یہ واقعہ ابھی یہ دوسرا ہے کہ تیسرا واقعہ ہے کراچی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تنقید آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے کہ ایسے صورتحال سے نمٹے، اور جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں جہاں غلطیاں کی گئی ہے، اس غلطیوں کو نکال لے. اگر نہیں ہوگا تو کل پھر کچھ اور بھی ہو جائے گا، جس سے پھر ہم بیٹھ کے اور اس کو کہیں گے کہ جو لوگ شہید ہو گئے یا جو. دیکھیں پیسے دینے والی بات تو نہیں ہوتی ہے نا، انسان واپس تو نہیں آ جاتے. انسان کی قیمت تو کوئی نہیں ہوتا ہے نا. انسان کی قیمت کیا ہے کہ آپ پیسہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اس سے کوئی نہیں پڑتا ہے. بر وقت آپ کو ایکشن لینا ہوگا. ابھی بھی آپ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور حقیقت ہے کہ وہاں ٹریفک کی روانگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. باقی شہروں میں بھی بہت زیادہ برا حال ہے، لیکن کراچی چونکہ بہت بڑا شہر ہے تو اس میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. تو ایسے صورتحال کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھانی چاہیے تاکہ یہ مسئلے تو کل نہ پیدا ہوں. آج تو یہ ہوا، کل دوبارہ پھر ایسا ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، تو پھر حکومت کو لوگ تو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو میرے خیال میں یہ جو صورتحال ہے اس کو نمٹنے کے لیے حکومت کو بیٹھنا چاہیے، سر پکڑنا چاہیے، اور وہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے غلطیاں کی ان کو سزا ملنی چاہیے. چاہے اس دن ٹریفک پولیس نے صحیح کام نہیں کیا، چاہے فائر بریگیڈ نے صحیح کام نہیں کیا، ان سب کو اگر آپ بخشیں گے
तो फिर कल कोई भी और भी यही सूरत हाल होगी और कोई अपना जो जिम्मेवारी होगी पूरा नहीं करेगा और सारा ब्लेम फिर हुकूमत पे आएगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इस पे पूरा एक्शन ले ले और राइट। ये जो सूरत हाल है इससे निपटे, ताकि आइंदा के लिए ऐसा सूरत हाल पैदा ना हो। ठीक है, कमेंट लेंगे आपके कमेंट के ऊपर सेनेटर साहब का, लेकिन अलाउ मी कि मैं पीटीआई को भी शामिल कर लूँ, उनसे भी पूछ लेते हैं कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको क्या लगता है कि इस किस्म का जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो डिज़ास्टर होता है, ये जिस तरह से साफ नज़र आ रहा है कि आग बुझाने के इंतज़ामात ना काफ़ी थे इस गुल प्लाजा की जो आग लगी है, जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे आफ्ताब भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस तरह है कि मैं तो इसको इसी तरह लूँगा कि ये ना पहला वाक़या है ना आखिरी वाक़या है, और बदकिस्मती से ये हमारे सिस्टम का, चाहे वो आप गवर्नेंस सिस्टम ले लें या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, आप इसको बेहतर तरीके से मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं कि उसका फेलियर है। बदकिस्मती से जब आपके सिस्टम में जजा सजा नहीं होगी तो ये ऐसे वाकयात जो है वो बार बार दोहराते रहेंगे आपके सिस्टम में। असल में सजा का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो लोग जो कोताहियां करते हैं उनके दिलों में जो है वो डेटरेंस क्रिएट की जाए। बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में है नहीं। पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। इससे पहले जो मशहूर उसके पीछे तो एक पूरी कॉन्स्पेरेसी थी। बहरहाल वो टावल के जो फैक्ट्री थी उसमें जब आग लगी उसमें जिंदा लोग काफी डैमेज हुआ था। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे काफी वाकयात हुए हैं, आपको किसी एक वाकये के ऊपर जो है इंक्वायरी नजर आई या सजा जजा नजर आई या अदालतों से किसी को जो है कैद या सजाएं दिलवाती हुई आपको कोई नजर आए? बदकिस्मती से हमारा जुडिशल सिस्टम भी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला है ना। तो यही मामला है कि जी, जब तक आपके सिस्टम में जजा सजा नहीं होगी, जब तक आपके सिस्टम में वो अवामी नुमाइंदगी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी जिनको वाकईतन लोगों ने जो है वो मैंडेट दिया होता है, तो जाहिर बात है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और उसने मैंडेट नहीं लिया और वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, तो उसको किस चीज का खौफ है? वो तो कहेगा कि मैं आज भी जो है टप्पो की जोर पे आया हूँ या जिस भी जोर से आया हूँ या लेफ्ट राइट होके आया हूँ, और मैं कल को भी लेफ्ट और राइट करके तो यहाँ इस मकाम पे पहुंच सकता हूँ। तो फिर उसको ना अकाउंटेबिलिटी का खदशा होता है, ना कोई फिक्र होती है, ना कोई अवाम की फिक्र होती है। आप अगर आप बेहतरीन कानून बनाएं लेकिन उनको अगर आप इम्प्लीमेंट ना कर सकें, अगर आप अपने सिस्टम में जो है वो जजा सजा मुतारिफ ना कर सकें, तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर होती है। और ये फ्यूचर में भी आप इस तरह की जो है लैप्सेस या डैमेजेस जो है वो आप रोक नहीं सकते। ये खुदा न ख्वास्ता फिर आपकी गवर्नेंस की फेलियर और आपकी फ्यूचर में जो है ये सिलसिला ना खत्म होने वाला सिलसिला खुदा न ख्वास्ता ये होता है। और ये बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में ये हो रहा है, और इसके जिम्मेदारान काफी लोग हैं। आपको पता है जो डेमोक्रेसी को, एक्चुअल डेमोक्रेसी को डिरेल करने वाले ताकतें होती हैं, ये उसमें सबसे ज्यादा मैं उनको दोष दूंगा। तो ये आप कथारसिस तो अभी इनसे क्या मैंने आपका एक्सपेक्ट कर पॉइंट ऑफ सकते व्यू भी हैं? सुना, बीच में अब आप कथारसिस की तरफ आ गए हैं, लेकिन ये तो आप शुक्र मनाएं, ये एक चीज़ तो अच्छी हुई है इस जो है वाक़यात के दौरान, वो है कि जी जो ऑपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, उनका मामला हल हो गया। आप जिनको चाहते थे, आपके लीडर जिनको चाहते थे, यानी आपके वो वाले लीडर जो कि ऑफ कोर्स सजा याफ्ता हैं, वो जिनको चाहते थे, हुकूमत ने बड़ा दिल करके उनको ऑपोजिशन लीडर बना दिया है। तो अब सड़कों की सियासत, एजुटेशन की पॉलिटिक्स सब तो आप नहीं करेंगे ना, एटलीस्ट इसके ऊपर तो आप शुक्रगुजार होंगे कि यहाँ पर तो चले आप ही के बकौल जमहूरियत का साथ दिया गया, आपके हक़ को जो है वो तरजीह दी गई, ऐसे ही है। नाउ यू हैव नो कंप्लेंट्स ना? नहीं जी, हमारे ऊपर कोई इन्होंने एहसान नहीं किया। ये तो हमारा हक है कि हम तो ट्रेजरी पार्टी है। बहरहाल बदकिस्मती से इस मुल्क में जो निज़ाम है, जो रिवायात हैं, तो हमारे मैंडेट को रौंदा किया जिस तरीके से।
اب ہم جو اپیرنٹلی تو ہم اپوزیشن میں سب سے میجورٹی والی اپوزیشن ہے، تو یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا. ہاں بدقسمتی سے ہمیں اس بات کا وہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو جتنے مہینے ہمارے اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن روکے رکھا، اور آپ کا پورے دونوں ہاؤس، آپ کا اپر ہاؤس، آپ کی نیشنل اسمبلی ایز ویل، وہ بغیر اپوزیشن لیڈر کے وہ چلتی رہی، حالانکہ یہ ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک ایک پریکٹس تھی. لیکن بدقسمتی سے جب آپ کے اوپر اس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح کی انسٹال لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہیں گے، تو پھر آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال میں کوئی ان کا احسان یا یہ چیزیں کیوں ان کا احسان ہے اس چیز میں، چلیے آپ کو یہ آپ تو کا حق ہمارا مل رائٹ گیا نا تھا. سر، آپ کو آپ کا حق مل گیا، لیکن ایک فیکٹ چیک آپ کو دے دوں. سپریم کورٹ کے اگر ہم اس کی تشریح کریں، اینڈ اٹس ویری ایویڈنٹ، اٹس ویری کلیئر کہ جو سزا یافتہ شخص ہے نا، اس کے مطابق سے پارلیمنٹ، قانون سازی، فیصلے اور یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ دا کرنٹ اپوزیشن لیڈر، جس کو حکومت نے دل بڑا کر کے بنا دیا ہے، وہ آپ کے سزا یافتہ لیڈر کی ہی چوائس ہیں. لیکن بات تو مانی گئی ہے، بٹ اسٹل مائی بیسک کوسچن ریمینز دیئر. آپ نے اس کے اوپر بھی کتھارسس کر دیا کہ اب آپ جو سڑکوں کی سیاست ہے اب تو وہ نہیں کریں گے نا، اب تو کوئی پرابلم نہیں، اب تو ٹیبل پہ بیٹھ کر کے بات کریں گے نا، اب تو پرامن طریقے سے آپ نیشنل اسمبلی کے سیشن چلائیں گے. اس کا مجھے جواب دے دیجئے، کیونکہ پھر مجھے بریک پہ جانا ہے سر. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے اوپر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا. جہاں تک آپ نے بات کی سزا یافتہ، تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ وہ ان کی کیا گناہ ہے. انہوں نے کسی کی جو ظاہری بات ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی بقا ہے، اور جب تک وہ نہیں آ جاتے تو اس ملک کی. دیکھیے خان صاحب یا ہماری پارٹی جو ہے، اس کا بیسک مینیفیسٹو کیا ہے؟ رول آف لا، سپرمیسی آف دا کنسٹیٹیوشن، جو کہ میرے تو خیال سر میں میں ان اسی مافیاز سپریم کو، کورٹ کی ان روشنی میں کہہ رہی اسٹیٹس ہوں کو، سر، فورسز کو جو ہے اسی قابل سپریم قبول نہیں کورٹ ہے. کے حکم کے مطابق سزا یافتہ شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طرح بھی سیاسی یا انتظامی معاملات میں حصہ نہیں لے سکتا. لیکن یہ دونوں جماعتوں نے، حکومت نے مل کے آپ کو یہ اپرچونٹی دی، آپ نے بول دیا تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے جی، چلے ان کا ہم اپوزیشن لیڈر لگا لیتے ہیں. اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، گائز پلیز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہی سے دوبارہ جوڑیں گے. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آنریبل پینلسٹ میرے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں جی. زاہد خان صاحب ہیں میرے ساتھ، سینیٹر سرمد علی صاحب ہیں، اینڈ ویری آنریبل آفتاب عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا سینیٹر صاحب، آپ نے آفتاب عالم صاحب کا کرنٹ پولیٹیکل اپڈیٹ کے اوپر بھی اپڈیٹ لے لی. آپ کراچی کے انسیڈنٹ کے اوپر فردر مزید کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، کیونکہ جب تک یہ معاملہ، جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، جب تک ملبہ کلیئر نہیں ہوگا، جب تک مسنگ پرسن جو ہیں وہ سارٹ نہیں ہوں گے، تب تک ڈیفینیٹلی آپ سے سوال، کوسچن پوچھے جاتے رہیں گے، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی. اس کے اوپر آپ کچھ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن میری ایک پرسنل ریکویسٹ بھی ہے اور یہ سوال بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ سندھ گورنمنٹ اتنا تو ضرور کر سکتی ہے کہ جو رسپانسبل ہیں انتظامی معاملات کے اندر، جنہوں نے ایڈمنسٹریٹولی فائر بریگیڈ کے عملے کو پورا مانیٹر کرنا ہے کہ کس طریقے سے آگ بجھانی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہاں پر ریسکیو کا آپریشن ہونا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ان کو تو کٹہرے میں لے کر کے آئیں. دوسرا، اگر ہم پلازے کی بات کریں، اس کے جو کنسٹرکشنل فالٹس ہیں، ان افسران کو تو آپ جو ہے جواب دہ بنائیں جنہوں نے ایک 500 دکان والے پلازے کے اندر کوئی پتہ نہیں 1200 دکانوں کی اجازت دے دی، جتنا وہ کنجسٹڈ تھا، اگر اور کچھ نہیں تو. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ چیز بھی جوڑ لیجئے کہ جب آپ لوگوں نے اتنا دل بڑا کر کے نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر لگا دیا خان صاحب کی مرضی کا، تو سر پھر سینٹ میں بھی لگا دیں. وہاں پہ آپ لوگوں نے علامہ صاحب کو کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ پھر دل بڑا کرنا ہے تو کھل کے پھر بڑا کرے نا. اچھا، پہلے تو میں آپ نے کراچی کی بات کی تو میں کراچی کے حوالے سے پہلے بات کر لوں، پھر میں جو پولیٹیکل باتیں کی ہیں ہمارے کلیگ نے کہ خیبر پختونخوا سے، اس کے اوپر میں بات کروں گا. ایک تو اب دیکھیں، ایک تو اب ابھی ہم نے یہی جو لا منسٹر ہیں یہی ذکر کر رہے تھے کہ ان ایڈیکویٹ ارینجمنٹس تھی کراچی میں. نہیں، ان ایڈیکویٹ ارینجمنٹس نہیں تھی. تقریباً اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں تقریباً کوئی ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً کوئی 26 فائر بریگیڈس تھیں،
4 स्नॉर्कल्स थे और 10 वाटर बाउजर्स थे जो वहाँ लगे हुए थे। उसमें ओके। पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड्स थी, रेस्क्यू 1122 की थी और केएमसी की थी। असल में हमें जो कराची से बाहर रहते हैं ना, उनको शायद समझ नहीं आती। अगर आप गुल प्लाजा को जाके देखें तो वहाँ तो मतलब समझ ही नहीं आता कि आप एंटर कहाँ से हो, क्या करें। वो एक ऐसा कंजस्टेड एरिया है जिसके अंदर इन इन ट्रक्स का जाना, इन बाउजर्स का जाना, इन फायर स्नॉर्कल्स का जाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किस्म की चीज़ है। उस सब चैलेंजिंग सिनारियो में ये काम किया गया। जिस वक्त ये सानिया हुआ उस वक्त फौरी तौर पे विद इन 20 मिनट्स जो थी वो पहली जो फायर ब्रिगेड रिस्पांस थी वो पहुंच गई। बट देन दे रियलाइज कि ये बढ़ रही है आग, तो और कॉल कर ली गई, नेवी को कॉल कर लिया गया और केएमसी को कॉल कर लिया गया। द चीफ मिनिस्टर वाज देयर हिमसेल्फ, द लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर जो हैं हमारे, लेबर मिनिस्टर जो हैं हमारे सईद खनी साहब, वो खुद वहाँ मौजूद थे। और the mayor was there, the local administration was there, DIG, IG, DIG South, IG, Commissioner, Deputy Commissioner, everyone was there. और सब कोशिश इसी में थे क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव एक था। वो ये नहीं था कि कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि आग बुझा दी जाए। हम बात कर रहे हैं मलबे की कि जी मलबा एक्चुअली टेक्निकली वो मलबा नहीं है, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो इतना नाजुक हो गया है इस आग से कि ज़रा किसी चीज़ को आप हिलाएंगे, हम कह रहे हैं जी वहाँ से मलबा हटाया जाए, जब तक लोग वहाँ से पूरी तरह निकाले नहीं जाते, जितने लोग लापता हैं वो पूरे मिल नहीं जाते, उस वक्त तक इसको हिलाया नहीं जा सकता। क्योंकि ज़रा हिलाएंगे पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। तो जो थोड़ा अगर कोई ज़िंदगी के आसार हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। छत पे देखें बेताशा गाड़ियाँ खड़ी हैं, छत के ऊपर बेताशा मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं। वो अलग एक इशू है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इशू लोगों की जान है। अगर पूरी बिल्डिंग गिर गई तो जो थोड़ी बहुत ही ज़िंदगी के आसार हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आई थिंक वील हैव टू गिव इट सम टाइम टू वेट। और इतनी बड़ी आग थी, मतलब ये कोई छोटी आग नहीं थी। और यहाँ पे ये शुरू होती है वो एक आर्टिफिशियल प्लांट्स की जगह से जो प्लास्टिक थी। और आपको पता है प्लास्टिक में किस तरीके से प्लास्टिक और ठीक है। केमिकल्स में किस तरीके से आग फैलती है। तो वो दुनिया में किसी भी मुल्क में देख लें, यूएई में जब वो कुछ साल पहले होटल जला था, वहाँ देख लें टू 2 डेज। और यूरोप वगैरह में भी यही होता है। तो आपको इंसानी ज़िंदगी को भी देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि आग किस तरीके से आप बुझा रहे हैं। आप बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो आप कह रही हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया था। लेकिन जी हम 98 और 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 के अंदर सूबाई हुकूमत जो थी वो जनरल मुशर्रफ की वो जो उनके जो वज़ीर आला थे वो थे। और जो सूबाई और जो केएमसी थी या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी वो जमात इस्लामी के पास थी। तो अब ऑब्वियसली यू कांट से कि जी जमात इस्लामी के कौन उस वक्त मेयर थे या जमात इस्लामी के कौन उस वक्त ये इस इलाके को लोग चला रहे थे, या मुशर्रफ गवर्नमेंट का कौन वज़ीर आला था, या उनकी सूबाई काबीना के कौन कोलिशन पार्टनर्स थे या कौन थे। तो ये एक खामखा की हम उसमें। बट द फैक्ट रिमेन्स कि 2003 में न सिर्फ इस बिल्डिंग को बल्कि बेताशा और बिल्डिंग्स को रेगुलराइज किया गया उसी पीरियड में 2002 से लेके 2005-06 के दरमियान। तो बेसिकली ज़रूरत यह है कि इन सब बिल्डिंग्स को एक बार रिव्यू किया जाए, देखा जाए। और आज अपना इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट थे कराची चेंबर के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ कहा, चीफ मिनिस्टर के सामने उन्होंने कहा कि जी जितनी इन इन इस हालत में जितनी रिस्पांस सिंध गवर्नमेंट की थी वो अप्रिशिएटेबल है। तो वो बेसिकली ऑब्वियसली जिस वक्त किस किस्म का सानिया होता है तो जो भी हुकूमत होगी उसी के ऊपर लोग चलिए, लेट्स वेट एंड फिंगर्स लेट्स पॉइंट करते प्रे हैं। दैट द सैनिटी प्रिवेल्स सर। बट पीटीआई के साथ आप जितना भी अच्छा कर लें, जितनी भी फेवर उनको दे दें, वो इस फेवर को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा हक था, हमने ले लिया। इसमें कहूँगा एक तो आपने पूछा कि अल्लामा नासिर अब्बास के हवाले से वो भी डिसीजन हो गया है। वो भी आज अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात भी हुई थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने खुद कहा कि बस वो भी एक आध दिन में अनाउंस हो जाएगा। तो वो भी डिसीजन हो गया है, वो भी मेरे ख्याल में कल परसों तक अनाउंस हो जाएगा। कोई ऐसी इशू नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो एक नहीं, दो आपने खुशखबरी बात हैं फिर आफ्ताब भाई के जी लिए जी इस जी प्रोग्राम चलिए के अंदर। बिल्कुल। जी दूसरा दूसरा आपने कहा कि ये क्या करेंगे, ये अपना
सड़कों की सियासत करेंगे या नहीं करेंगे। आज मैं नेशनल असेंबली में विजिटर्स गैलरी में बैठा हुआ था along with two of my other colleagues, जब महमूद खान अशरफ साहब अपनी मेडन स्पीच एज लीडर ऑफ अपोजिशन, जो उनकी मेडन स्पीच थी, वो कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा कि हम यकीन नहीं रखते सड़कों की सियासत पे, और हमारा मुल्क मुतमल नहीं हो सकता सड़कों की सियासत पे। तो मतलब जो आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन तो ये कह रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये कह रहा है तो इन लोगों को भी समझना पड़ेगा उसी पर आए में कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बहुत मैं क्लियर प्रोग्राम में आगे चल के पूछ लूंगी आफ्ताब भाई से कि इनको कितना समझ में आया है, लेकिन अभी ज़रा मुझे अलाउ कीजिए कि मैं खान साहब के पास एक दफ़ा दोबारा जाऊं। खान साहब, पीटीआई का सीन ये है कि आप लोग मिलकर जितना भी अपना दिल बड़ा कर लें, वो एक्नॉलेज नहीं करते। मतलब ये फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके तमाम तर कमेंट को रिपीट करूँ। आपने खुद सुना, उन्होंने कहा भाई हमारा हक था, कोई आपने एहसान तो नहीं किया ये तमाम चीज़ें करके। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसका हक था, लेकिन ये मुझे बता दे कि इनके अपनी किसी बंदे पे कोई इत्मीनान नहीं था। इसकी पार्टी के अपनी जो लोग थे, क्या उसमें कोई बंदा अहल नहीं था कि उसको लीडर अपोजिशन नेशनल असेंबली में बनाते या लीडर अपोजिशन सेनेट में बना देते। तो यहाँ से फिर अंदाजा लगा दो, अगर ये हक मानते कहते हक है तो चलो होगा, लेकिन इसके लिए तो कम से कम ये सोचते कि भाई इनके अपनी पार्टी में कोई इतना अहल बंदा नहीं है कि इस सीट पे बैठ जाते। और ये कहते कि इतना लंबा हुआ, लंबा भी इसी वजह से हुआ ना। अगर इनका अपना दूसरा बंदा कोई नॉमिनेशन हो जाता तो फिर वो दूसरी बात, आपने एक और बात की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट के पता है कि ये ऑर्डर किसने किया था? ये ऑर्डर साकिब निसार ने किया था नवाज शरीफ के लिए, आपको याद होगा। ये इनका जो चहेता चीफ जस्टिस था ना, उसका ये ऑर्डर था कि जो बंदा सजा याफ्ता हो उसका कोई भी ना टीवी पे आएगा, ना उस पे बात टीवी पे नाम लिया जाएगा, ना कुछ ये होगा। तो ये उस वक्त हुकूमत में बैठे हुए थे, तो क्या इनको ये चीज अच्छी लगी थी उस वक्त? तो अगर अच्छी उस वक्त लगी थी तो आज क्या जमहूरियत में बुरी बात हो गई है? हम यही कहते हैं कि जब आपकी अपनी चीफ जस्टिस ने आपने ये कहा था, आपने इसको ये सवाल कर रहा था, तो आपके अपने चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर किया था। आया उस ऑर्डर के लिए आप तो उस वक्त नहीं गए, हालांकि जाना चाहिए था। अगर नहीं गए तो उसके लिए जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये गलत ऑर्डर है, क्योंकि वो बानी है पीटीआई का। और बड़ी एक और बात उसने की जमहूरी रवैये के और जमहूरी इदारों की। मुझे एक बात बता दे, इसकी मेरे पुख्तनख्वा का रहने वाला हूँ, इनसे ये पूछे कि 4 साल हुए आपने लोकल बॉडी के अपना जो सिस्टम है आपने बर्बाद कर दिया। लोकल बॉडी के आपने इलेक्शन किया, उस लोकल बॉडी के इलेक्शन में विलेज चेयरमैन हो या तहसील चेयरमैन हो, उसको 4 साल पूरे हो गए, अभी आज फिर अनाउंस हो गया कि अभी इलेक्शन होगा। अब मुझे बता दे कि 4 साल में किसी एक बंदे को 1 रुपए भी नहीं मिला, किसी बंदे के पास इख्तियार ही नहीं था। बस सिर्फ बात कहने की होती है कि जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए निचली सतह पे इख्तियार देने चाहिए। कौन इख्तियार देता है? आपने आपके अपने सिस्टम, आपके अपने लोग उधर बैठे हुए तहसीलों में, आपके अपने लोग बैठे हुए विलेज चेयरमैनों में, अपोजिशन के भी बैठे हैं, तो अपोजिशन की वजह से आपने अपने वालों को इग्नोर किया। तो कहाँ जमहूरियत है? कहाँ पे जमहूरी रिवायात है? अब तो यही है कि हर एक बंदा अपनी बात करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को सजा मिली थी, साकिब निसार ने दिया था, ये तारीख की गवाह है। ये बहुत बड़ी तारीख है कि एक मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट से लगाया था उस कोर्ट पे, जो नीचे वाला कोर्ट था, कि उसको लुक आफ्टर करेगा, उसको देखेगा कि फैसला जल्दी कर दो, ये कर दो। इन्हें मतलब है आपने वो जो उसके पास एक अपील का हक होता है, वो भी आपने उसका खत्म कर दिया था। तो ये आप जमहूरियत की बात, अभी आपको जमहूरियत याद आता है, अभी आपको जमहूरियत पसंद है। हाँ, हम सब मिलते हैं, कहते हैं कि जमहूरियत होने चाहिए, लेकिन इसका तरीकाकार हो। जिस तरीके से आज महमूद खान ने अब ये अल्लाह करे कि महमूद खान बरकरार रहे, महमूद खान चकदेई साहब, इस जो आज उसने तकरीर की, इसके बाद वो बरकरार रहे, क्योंकि वो चाहते हैं, वो एक सियासी बंदा है और वो हर एक चीज डायलॉग के जरिए हल करना चाहती है। और हमने इसलिए पीटीआई को ये दावत दी थी कि आप आए, मिल बैठते हैं, जो भी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसको निकालने के लिए हम मिल बैठकर कोई रास्ता ढूंढते, कोई रास्ता निकाल लेते। नेशनल असेंबली का मामला हो गया। सेनेट की खबर मुझे जो है सेनेटर साहब ने दे दी कि वहां पर भी अलामा साहब की जो है 1-2 दिन में खबर आ जाएगी। सर,
बिफोर आई गो टू पीटीआई, और बिल्कुल मुझे प्रोग्राम क्लोज भी करना है, तो मुख्तसरन ये बता दीजिए कि एक और इम्तिहान आपके लिए खड़ा हुआ है, और वो इम्तिहान ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब, नाम तो आपने सुना ही होगा ना, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो उन्होंने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के साथ मशरूत कर दिया है। मतलब मैं तो सर अब आपसे ये पूछूंगी कि हुकूमत कहाँ कहाँ सरेंडर करेगी। वो कह रहे थे कि भाई मैं उधर शिरकत नहीं करूंगा जब तक मेरे लीडर के साथ मुलाकात नहीं होती। अब आप मुलाकात कराएंगे, फैसिलिटेट करेंगे, सरेंडर करेंगे? सर कितना सरेंडर करेंगे? देखिए, एक बात मुझे अब बता दे कि यहाँ तक पार्टी की नौबत आ जाए कि एक जुडिशल कमीशन जिस बंदी की जिम्मेवारी है, जहाँ पे अभी नेशनल असेंबली में बैठा है, वो उसके पास ये इख्तियार नहीं कि वो जाके जुडिशल कमीशन में बैठ जाए। वो कहते मुझे मिला दो के ताकि मैं इजाजत ले लूं तो फिर जाऊं। तो फिर अल्लाह हाफिज है इस जमहूरियत की, अल्लाह हाफिज है इस मुल्क की। फिर तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि इस सूरत हाल में देखिए लीडर्स होते हैं, लीडर्स हर वक्त किसी को बताते नहीं है। हमने भी जो सियासत की 40 साल हमने भी सियासत की, ऐसी पार्टियों में की कि बहुत सख्त पार्टियां थी, लेकिन तब भी ऐसा ठीक है, नहीं हुआ कभी। पॉइंट आ गया। खान क्योंकि साहब जो भी आखिरी बंदा मिनट है, जिसकी आखिरी जमात मिनट है। मैं समझती हूँ कि आप भी पीटीआई के जवाब इस पे सुनना चाहेंगे। ये किस तरह की जमहूरियत है आप साहब? ये खान साहब क्या कह रहे हैं कि इतना मैंडेट नहीं है बैरिस्टर गौहर साहब के पास? देखिए मेरे साहब, बात इस तरह है कि जिस बंदे के नाम के ऊपर पार्टी ने मैंडेट लिया, जाहिर बात है, तो ये हक बनता है उनका कि उनसे मशवरा लिया जाए। ये गलत बात है कि नहीं, ये इख्तियार नहीं है, या एक ताने की उसमें इस बात को पेश किया गया है। मेरे ख्याल में देखिए, पीटीआई का हर पार्लियामेंटेरियन जो है, जिस भी पोजीशन के ऊपर वो है, तो उसका हक बनता है कि उसको खान से मिलवाया जाए और खान साहब से वो इंस्ट्रक्शन ले, किसी भी हवाले से वो मशवरा ले, क्योंकि ये वोट उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है। ठीक है जी। जहाँ तक है इन्होंने बात की जमहूरी अक़दार की, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जमहूरी अक़दार की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इन्होंने ये भी बात की इससे पहले कि चिकजई जो है, पता नहीं पीटीआई में कोई बंदा नहीं था इसलिए चिकजई साहब को जो है वो नॉमिनेट किया गया। तो मेरे ख्याल में खान साहब की पार्टी है, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे कायद हैं, उसकी पार्टी है, उसी के नाम के ऊपर वोट पड़ता है, उन्हीं की मर्जी है कि वो जिनको नॉमिनेट करें। इंशाल्लाह ये तो हमारी पार्टी की खासियत है कि खान साहब जो हुक्म देते हैं तो वो लब्बैक उसके ऊपर होता है, चाहे किसी को जितना भी नागवार गुजरे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यही 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 तो इसी इसी वजह से तो हमारे मुखालिफिन जो है वो खौफ का शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, यहाँ पे किसी के पास इख्तियार नहीं है, तो आप कॉलें ना खान साहब को। उनके ट्रायल आप नहीं करा रहे हैं, उनकी बहनों के ऊपर आप बदतरीन जो है वो तशद्दुद करते हैं। जहाँ तक आपने लोकल बॉडीज की बात की, उनको ठीक इख्तियारात है या सर, फाइनेंस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये मुझे पॉपुलैरिटी वगैरह का तो ऊंच नीच चलता रहता है, लेकिन एक बात है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पीटीआई से ज्यादा शायद पॉलिटिकल नॉलेज है। आज के लिए इतना ही। मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।